नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण माने जानती जे भांगी जाइथिबा झाड़ू मध्य आपणंकु धनवान बनाई देई पारे। तेबे आपणंक घरर झाड़ू जदि भांगी जाइछि तेबे आपण एहाकु कौन करिबा उचित। जदि आपण एहाकु फिंगी देउछंती तेबे फिंगी देबा पूर्वरु एही भिडियोटिकु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने झाड़ू तीन प्रकारर होइथाए जहाकी खूब कम लोक जानिछंती। आमर शास्त्र अनुसारे भूल झाड़ू माँ लक्ष्मी को आम घर को आसीबारे अटकाई देई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु कहिबी जे केउं प्रकारर झाड़ू घर पाई शुभ होइथाए एवं केउं प्रकारर झाड़ू घर पाई अशुभ होइथाए। झाड़ू केते प्रकारर होइथाए एवं केउं प्रकारर झाड़ूर प्रभाव कौन होइथाए। तेबे आपण माने जानती प्लास्टिक रो झाड़ू रही थाए एवं फूल झाड़ू रही थाए एवं खजुरी गछरे तियारी झाड़ू मध्य रही थाए। एही भली तीन प्रकारर झाड़ू रही थाए एवं एही तीन प्रकारर झाड़ूर भिन्न भिन्न प्रकारर प्रभाव मध्य रही थाए। एहा सहित घरे किए झाड़ू लगाइब ताहार मध्य नियम रही थाए एवं घरर जेउ सदस्य झाड़ू करूछंती तांकर प्रभाव मध्य आपणक घर उपरे पड़ी थाए। आर्थिक दृष्टिकोणरू आम जीवन रे झाड़ूर बहुत अधिक गुरुत्व रही थाए कारण झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। सठिक झाड़ूर उपयोग जणे मनुष्य को कोटिपति बनाई देई थाए जेतेबेले कि झाड़ूर दुरुपयोग जणे मनीष को कांगाल मध्य बनाई देई थाए। तेबे झाड़ू सह संबंधित शुभ एवं अशुभ संकेत एवं शुभ अशुभ व्यवहार आमर शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। किछि कार्य एपरि रहिछि जेउ कार्य गुड़िक आपण केबे भी झाड़ू रे करिबा उचित नुहे। एहाकु आपण सबुबले सावधानतार सहित रखिबा उचित। झाड़ू को सठिक भाबरे रखिबा द्वारा आपणक गृह रे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए। आमर वास्तुशास्त्र अनुसारे झाड़ू को सर्वदा सठिक दिगरे रखिबा उचित। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाइथाए। जेतेबेले भी भांगी जाइथिबा एवं भूल स्थान रे रखा जाइथिबा झाड़ू को अलक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाइथाए। झाड़ूर भूल व्यवहार आपणक जीवन रे दरिद्रता आनिथाए। जदि आपण चाहुछंती जे आपणक उपरे सर्वदा माँ लक्ष्मींकर कृपा बनी रहू तेबे आपण निज गृह रे सर्वदा झाड़ूर सठिक व्यवहार करिबा उचित। सठिक झाड़ू आपणक जीवन रे सफलतार द्वार को खोली देई थाए। तो सांग माने आपण माने जदि आपणक परिवार उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद चाहुछंती तेबे आपण निश्चित भाबरे झाड़ू सह संबंधित नियम गुड़िकर पालन करंतु। तो सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। जदि आपणक जीवन रे लगातार समस्या आसी चलीछि आपणकर आमदानी ह्रास होई जाउछि एवं आपणक जीवनरु समस्या सरिबार ना धरु नाही तो आपण माने निश्चित एही कथार ध्यान रखंतु जे आपणक घरर झाड़ूर किछि खराब व्यवहार तो करा जाउ नाही। जदि आपणक गृह रे खर्च अधिक होई जाउछि किंबा बारंबार आपणकु धनहानिर सामना करबाकू पड़ुछि तो एहा आपणकु संकेत देइथाए जे आपणक गृह रे नकारात्मक ऊर्जार वृद्धि हेउछि जहा फल रे आपणक जीवन रे सफलतार द्वार धीरे धीरे बंद हेबारे लागिछि। तो एपरी परिस्थिति रे आपणकु किछि विशेष कथार ध्यान रखिबा उचित जहा आपणकर जीवन एवं परिवार रे गभीर प्रभाव पकाई थाए। तो एही सबु मध्यरे गोटिए जिनिष हेउछि झाड़ू। झाड़ू जहाकी देखिबाकू अत्यंत साधारण मने होइथाए
କାରଣ ଝାଡ଼ୁର ସଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଫା କରିବାର ଏକ ସାଧନ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରକୁ ଆପଣ କେବେ ଅପରିଷ୍କାର ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଳିଆ ଗଦା କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ରେ ପୂରାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଘରର ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ ବଦଳାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ରହିଛି। ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ଏକ ସଠିକ୍ ବାର ରହିଥାଏ, ସଠିକ୍ ଦିନ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ବାରରେ ଦିନରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ତ ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଯାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉର୍ଜା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନରେ। ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ପୂଜା ପଡ଼ୁଥିବ ସେହିଭଳି ଦିନରେ ଆପଣ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ତ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିବାରଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିଗରେ, କେଉଁ କୋଣରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯାହାକି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କୁହାଯାଏ, ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କୋଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୈಋତ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ନୈಋତ କୋଣଟି ଘରର ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନୈଋତ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତି ତ ଗୃହର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ମୁରବୀଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ତ ଆମର ବେଦ ପୁରାଣରେ 4ଟି ସମୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତି ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ରତା ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଅତି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅଳିଆକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥାର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଝାଡ଼ୁରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନ ବାଜେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, ତ ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା। ଯଦି ଭୁଲରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଝାଡ଼ୁରେ ବାଜିଯାଉଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ବିଷ୍ଣୁ କରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କଥାର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ଧନକୁ, ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଯେମିତି ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, ସେମିତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେମିତି ନିଜର ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବ। କାରଣ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଖଟ ତଳେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଏପରି ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଖଟ ତଳେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲା କେବେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିୟମିତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆପଣ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ କେହି ବାହାରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯିବା ପରେ ପରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବାର କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିଆ କରିକି ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ନଜର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ
ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ସକାଳ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ତାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦିନ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି 3ଟି ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ଆପଣ ସେହିଠାରେ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ପଚାରନ୍ତି। କାରଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ 3ଟି ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିବେ। ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।